Good morning everybody. Today we are going to discuss about the description of a flower. So what is meant by flower? Flower is the essential reproductive organ of a plant. So it has four parts. One is calyx, corolla, androecium and gynoecium. Here calyx and corolla are the non-essential organs, whereas the androecium and gynoecium are the essential organs. So let us discuss about the technical terms of a flower. What are the main parts of a flower? ఒక పుష్పానికి ముఖ్యంగా 4 భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి రక్షక పత్రాలు, 2 ఆకర్షక పత్రాలు, 3 కేసరాలు, 4 అండాశయం. దీనిలో రక్షక పత్రాలు, ఆకర్షక పత్రాలు అనావశ్యక అంగాలు, అంటే అవి ప్రత్యుత్పత్తిలో పాల్గొనవు. కానీ కేసరాలు, అండాశయము అనేవి ప్రత్యుత్పత్తి అంగాలు. ఇవి ఆవశ్యక అంగాలు అని అంటారు. సో వాటి గురించి ముఖ్యంగా తెలుసుకుందాం. సో హియర్ see, this is a flower. Flower has 4 parts. One is calyx, corolla, androecium and gynoecium. So what is calyx? Calyx is the outermost lower part of a flower, whereas corolla is the colored upper part of a flower in which the stamens are embedded. This is the stamen. Stamen has 2 anthers. These are the 2 anther lobes. So this is the dioecious anther. Dioecious has 2 anther lobes. This is one anther lobe. Another one is second anther lobe. This anther lobe has a filament. This is the filament. In between the anther lobe and the filament there is a connective. Central part is connective. So this is the central part. This is known as connective. So each stamen has 3 parts. One is filament, connective, anther lobes. Whereas the gynoecium has central ovule. This is style. This is stigma. This is the structure of the ovule. So here the outer layer is the ovary. Inner part has so many ovules embedded in it. This is the ovule. So these are the ovules, and the upper part has a style and the apical part is known as stigma. ఇప్పుడు మీకు రక్షక పత్రాలు క్రింది భాగంలో పుష్పానికి ఉండే ముఖ్యమైన భాగాలు, పైన రంగులతో నింపబడి ఉన్నటువంటి ఆకర్షక పత్రాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇవి 2 అనావశ్యక అంగాలు. దీనికి కేసరాలు ముఖ్యంగా 3 భాగాలను కలిగి ఉంటాయి. కేసరాలు పై భాగంలో ఉన్నటువంటి వాటిని పరాగకోశ తమ్మెలు అని అంటారు. సో ఈ 2 పరాగకోశాలు కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి ద్వికక్షిక కేసరాలు. దీనికి క్రింది భాగంలో ఒక పొడవైన కేసర నాళిక ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తూ మధ్యలో కనెక్టివ్ ఉంటుంది. దీన్ని కేసరం లేదా స్టేమెన్ అని అంటారు. ఇది గైనీషియం. గైనీషియం అంటే అండాశయం. అండాశయానికి చుట్టూ అండ కవచం, లోపల అనేకమైన అండాలు, ఈ పై భాగంలో ఒక కీలం, ఈ పైన కీలాగ్రం. సో దీనిలో కేసరాలు, అండకోశము ఈ 2 ఆవశ్యక అంగాలు. ఇవి ప్రత్యుత్పత్తిలో ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్ సో అబౌట్ ది టెక్నికల్ టర్మ్స్, మీకు ఇప్పుడు ఒక పుష్పంలోని అనేకమైన టెక్నికల్ టాక్సానమికల్ టర్మ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మోనీషియస్, a condition where both male and female flowers are born in the same plant. స్త్రీ పుష్పాలు, పురుష పుష్పాలు 2 ఒకే మొక్కలో ఉంటే దాన్ని ఏకలింగ పుష్పాలు అని అంటారు.
So monoecious means having both the male and female flowers. So here see the both the male and female flowers. Example, a maize plant has both male and female flowers. Next one is dioecious, a condition where the male flowers are born on male plant whereas the female flowers are born on female plant. మీకు బొబ్బాస్కాయ చెట్టు చూస్తే బొబ్బాస్కాయ చెట్టులో ఒక బ్రాంచ్ మీద మేల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి, వేరొక బ్రాంచ్ మీద ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. సో ఇలా విడివిడిగా మేల్ ఫ్లవర్స్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఉండడాన్ని ఏకలింగాశ్రయి అని అంటారు. ఇప్పుడు కాకరకాయ పాదు చూసారనుకోండి, కాకరకాయ పాదులో ఒక మొక్కలో మేల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి, అంటే మగ మొక్క విడిగాను ఆడ మొక్క విడిగాను ఉంటుందన్నమాట. సో దట్ కండిషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ dioecious, where condition the male flowers are born on male plant whereas the female flower are born on female plant. సో ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉన్నాయి. తాటి చెట్టులో కూడా మేల్ ఫ్లవర్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ఉంటుంది. సో ఇది ఫీమేల్ ఫ్లవర్ కాబట్టి దీనికి తాటికాయలు ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ మేల్ ప్లాంట్, సో దీనికి కాయలు రావన్నమాట. సో ఇది వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్, దట్ కండిషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ dioecious. నెక్స్ట్ pistillate flower, flowers having only female reproductive, మీకు ఓన్లీ ఫీమేల్ అంటే స్త్రీ పుష్పాలను మాత్రమే కలిగి ఉంటే వాటిని pistillate flowers అని అంటారు. staminate flowers అంటే ఫ్లవర్స్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ మేల్ ప్లాంట్స్ మేల్ ఆర్గాన్స్ మాత్రమే కలిగి ఉంటే వాటిని ఏమంటారు staminate ఫ్లవర్స్ అంటారు. ఎక్కువగా మీకు దోసపాదులో మగ పుష్పాలు అలాగే ఆడపుష్పాలు విడివిడిగా ఉంటాయన్నమాట కుకుర్బిటా ఫ్యామిలీలో. సో ఇది ఫీమేల్ ఫ్లవర్ మీరు ఎలా గుర్తిస్తారు? ఫీమేల్ ఫ్లవర్కి క్రింది భాగంలో ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఓవరీ, అండాశయం ఇక్కడ ఉంటుంది, అండాశయం ఉండి అది నుంచి పైకి ఇలా ఫ్లవర్ వస్తుంది. సో దీనిలో అండాశయము అలాగే కేసరాలు రెండు ఉంటాయి. దీనిలో మాత్రము ఓన్లీ కేసరాలు మాత్రం ఉంటుంది. ఇది మేల్ ఫ్లవర్ అన్నమాట. సో మేల్ ఫ్లవర్ ఉంటే దాన్ని స్టామినేట్ ఫ్లవర్ అనాలి, ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ఉంటే దాన్ని ఏమనాలి పిస్టిలేట్ ఫ్లవర్ అని అనాలి. నెక్స్ట్ యాక్టినోమార్ఫిక్ జైగోమార్ఫిక్. ఒక ఫ్లవర్ తీసుకుంటే దానికి 5 పెటల్స్ ఉంటాయి. 5 పెటల్స్ అంటే 5 ఆకర్ష పత్రాలని మధ్యలోంచి ఇలా కట్ చేసాం అనుకోండి, 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ వస్తే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యాక్టినోమార్ఫిక్. ఇప్పుడు 5 పెటల్స్ ఉన్నాయి కానీ అవి ఈవెన్గా లేవు, అంటే సమానంగా లేవు, అసమానంగా ఉంటుంది. ఒకటి పెద్దది ఒకటి చిన్నది అలా ఉందనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని ఇలా ఈక్వల్ హాఫ్స్ చేస్తే 2 హాఫ్స్ రావు. మధ్యలోంచి కట్ చేస్తే మాత్రమే ఈక్వల్ హాఫ్స్ వస్తాయి, మిగతా ఏ యాంగిల్లోంచి కట్ చేసినా ఈక్వల్ హాఫ్స్ రావు. అప్పుడు దాన్ని జైగోమార్ఫిక్ అంటారు. సో బాగా తెలుసుకోండి. ఫస్ట్ ఒక ఫ్లవర్ని 2 సమభాగాలుగా ఏ కోణంలోంచి చేసినప్పటికీ వస్తే దానిని యాక్టినోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్, సౌష్ఠవయుత పుష్పము అని అంటారు. ఇప్పుడు ఒక ఫ్లవర్ని ఓన్లీ మధ్యలోకి అంటే ఒక్క కోణంలో మాత్రమే 2 భాగాల కింద కనిపిస్తుంది, మిగతా కోణాల్లో అది 2 భాగాల కింద కనిపించదు, రాదు. అలాంటి దాన్ని జైగోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్, పాక్షిక సౌష్ఠవయుత పుష్పము అని అంటారు. సో హియర్ సీ దీస్ ఫ్లవర్స్ విచ్ ఆర్ symmetrical in all directions. Each corolla flower consists of same size. So equal size and length of the petals. See. So all petals are in equal size. So if you cut in any angle, it will give half. So that is known as actinomorphic. Example, tribulus flower, any one. Zygomorphic means flowers which are symmetrical in one direction only. Each corolla flower consists of different and sepals. So here, if you see the Fabaceae flower, it has a long petal, short petal, very short bow-shaped keel petal. That is stranded petal,
Next, keel petal. If we cut that flower into two halves, then it will give only two symmetrical halves in one direction. That is known as zygomorphic. Example, Tephrosia purpurea. మీరు ఇంటర్మీడియట్లో వెంపలి ఫ్లవర్ తీసుకుని చూశారు. ఆ వెంపలి ఫ్లవర్లో ధ్వజపత్రము, బాహుపత్రాలు, క్రింది భాగంలో ద్రోణి పత్రాలు, చిన్నవి కీల్ పెటల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ మూడు అన్ఈవెన్గా, ఒకటి పెద్దది, ఒకటి చిన్నది, మళ్ళీ బాగా చిన్నదిగా ఉంటాయి. అలా ఉన్నప్పుడు వాటిని మధ్యలోంచి కట్ చేస్తే మాత్రమే రెండు ఈక్వల్ హాఫ్స్ వస్తాయి. ఇక ఏ డైరెక్షన్లోంచి కట్ చేసినా అది ఈక్వల్ హాఫ్స్ ఇవ్వవు. అలాంటి దాన్ని పాక్షిక సౌష్ఠవయుత పుష్పము అని అంటారు. నెక్స్ట్, యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్. Flower having only one functional sex of the reproductive organ, either male or female. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, దట్ ఈస్ బొరాసస్ ఫాబెల్లిఫ్లేరా, లేకపోతే ఓకే దట్ ఏంటిది పపిత మీన్స్ క్యారికా పపాయ, బొబాస్ చెట్టు. ఈ మొక్కలన్నిట్లోనూ లేదా ఆముదం చెట్టు, వీటిలన్నిట్లోనూ ఏదో ఒక సెక్స్ ఆర్గన్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఎయిదర్ ఫీమేల్ ఆర్ మేల్. అలా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్, ఏకలింగాశ్రయ పుష్పాలు అని అంటారు. ఇఫ్ ది ఫ్లవర్ హ్యావింగ్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్, దెన్ దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్, ద్విలింగ పుష్పాలు. రెండు ఫీమేలు మేలు రెండు ఉంటే దాన్ని ద్విలింగ పుష్పాలు అంటారు. ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఉంటే దాన్ని ఏకలింగ పుష్పాలు అంటారు. మీకు ఇందాక చెప్పింది మొనీషియస్ అండ్ డైషియస్, దాన్ని ఏకలింగాశ్రయ, ద్విలింగాశ్రయ. ఒకే మొక్కలో మేల్ ప్లాంట్ విడిగా, ఒక ప్లాంట్ మీద మేల్ ఫ్లవర్ విడిగా లేదా ఫీమేల్ ఫ్లవర్ విడిగా అలా ఉంటాయి. ఇక్కడ మేల్ ప్లాంట్ విడిగా, ఫీమేల్ ప్లాంట్ విడిగా ఉంటుంది, అప్పుడు ఏకలింగాశ్రయి. మేల్ ఫీమేల్ రెండు ఒకే దాని మీద ఉంటే దాన్ని ద్విలింగాశ్రయి అని అంటారు. నెక్స్ట్, పెడిసిల్లేట్. ఫ్లవర్ హ్యాస్ ఏ స్టాక్. ఈ స్టాక్ ఉంటే దాన్ని పెడిసిల్ అని అంటారు. పుష్పానికి ఉండే వృంతాన్ని ఉంటే వృంత సహితం, దట్ ఈస్ పెడిసిల్లేట్, వృంత సహితం. చాలా పువ్వులకి వృంతాలు ఉంటాయి, కొన్ని చిన్న చిన్న పువ్వులు ఉంటాయి, వాటికి వృంతాలు ఉండవు. జొన్న కంకులు ఉన్నాయనుకోండి, జొన్న కంకుల్లో చిన్న చిన్న పువ్వులు ఉంటాయి, కంకులు. ఆ కంకులకి వృంతాలు ఉండవు, అవి అటాచ్డ్గా ఉంటాయి, వృంత రహిత. సో దిస్ ఈజ్ వృంత సహిత, వృంత రహిత. పెడిసిల్లేట్, దట్ ఈస్ ఆపోజిట్ ఈస్ sessile. Sessile means stalkless. So flowers without a pedicel is known as sessile. With stalk is known as pedicel, pedicellate. Next, bracteate. Bracteate means pucham. Pucham unte that is bracteate. Pucham lekapothe ee bracteate. So here see flowers having a bract, a small leaf like structure at the base. So here see the stalk. The flower has two bracts here. Every flower has some bracts. If bract is present, that is known as bracteate. Some flowers without a bract. Here see, this is mimosa. This doesn't have any bracts. So here E bracteate. E means absent. Pucha sahitamu, pucha rahitam. Next, bracteolate. Bracteolate means lagu puchalu. Lagu puchalu అనేవి ఎక్కువగా మందార పువ్వులో ఉంటాయి. మందార పువ్వుకి పై భాగంలో రక్షక పత్రాలు ఉంటే క్రింది భాగంలో చిన్న చిన్న పుచ్చాలు ఉంటాయి, వాటిని లఘు పుచ్చాలు అంటారు. వాటిని ఇంగ్లీష్లో బ్రాక్టియోల్స్ అని అంటారు. సో ఫ్లవర్ హ్యావింగ్ బ్రాక్టియోల్స్, స్మాల్ లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆన్ ది స్టాక్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ బ్రాక్టియోలేట్ ఫ్లవర్. ఇఫ్ ది ఫ్లవర్ వితౌట్ బ్రాక్టియోల్స్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఈ బ్రాక్టియోలేట్. అక్కడ ఇందాక చెప్పింది ఏంటి? బ్రాక్టియోట్, ఈ బ్రాక్టియేట్. హియర్
bracteolate, ebracteolate. So the condition is this is sepals, whereas a small leaf-like structures present below the sepals are known as epicalyx. The condition of having epicalyx is known as bracteolate flower. The condition of not having any epicalyx-like structures is known as ebracteolate. Next, homochlamydious, flowers in which the perianth is not differentiated into calyx. Here see, దీనిలో రక్షక పత్రాలు ఆకర్షక పత్రాలు అని డిఫరెన్షియేషన్ లేదు, లేకపోతే అప్పుడు హోమోక్లామిడియస్. ద ఫ్లవర్స్ ఇన్ విచ్ ది పెరియాంత్ ఈస్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇంటూ కేలిక్స్ అండ్ కొరల్లా. పెరియాంత్ అంటే తెలుగులో పరిపత్రాలు, కేలిక్స్ కింద కొరల్లా కింద డివైడ్ అయిపోతే దాన్ని పరిపత్రము అని అనం. ఇప్పుడు పరిపత్రము అని ఎప్పుడు అంటాము? కేలిక్స్ కొరలో రెండిట్లో రెండు కలిసిపోయి ఉన్నప్పుడు, రెండు కలిసిపోయి ఉంటే పరిపత్రం అని అంటాం, పెరియాంత్ అంటాం. అప్పుడు దాంట్లో దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్షియేషన్ బిట్వీన్ ది కేలిక్స్ అండ్ కొరలా. రక్షక పత్రాలు ఆకర్షక పత్రాలు అన్న డిఫరెన్షియేషన్ ఉండదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, సి హియర్ దిస్ ఇస్ ఉమ్మెత్త. ఉమ్మెత్తలో పైన ఆకర్షక పత్రాలు ఎల్లో కలర్ లో కనిపిస్తాయి. దిస్ ఈస్ కేలిక్స్, రక్షక పత్రాలు ఇవి గ్రీన్ కలర్ లో కనిపిస్తాయి. సో దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది calyx and corolla. So here perianth is differentiated into calyx and corolla. అప్పుడు దాన్ని హెటెరోక్లామిడియస్ అని అంటారు. కానీ హోమోక్లామిడియస్ అంటే ఈ ఫ్లవర్స్ దీంట్లో పెరియాంత్ ఓన్లీ రక్షక పత్రాలు ఉన్నాయి, ఆకర్షక పత్రాలు లేవు. ఆకర్షక పత్రాలు ఉన్నాయి, రక్షక పత్రాలు లేవు. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏమనాలి? హోమోక్లామిడియస్ అని అన్నారు.